वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ल बिठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां दी रहमत बख्शिश दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज रहमत करदियां अज दे इस पावन बचन अंदर सोची दिंदे ने। सतगुरु कहंदे साजन संत हमारे मीता, कि रब दे प्यारे गुरमुख जन साधु जन वो मेरे मीत मेरे मित्र ने। मेरी सांझ संत जनां नाल गुरमुखां नाल है। साडे सुभाव दे उत्ते निर्भर करदा है कि साडी संगत किन्हां लोकां नाल होवेगी। असीं किन्हां लोकां विच बहना उठना पसंद करदे हां, ये साडी मनोवृत्ति ते निर्भर करदा है। जे सानू दूसरियां दीयां गल्लां सुन के रस मिलदा है, दूसरियां दी निंदा सुन के बुराई सुन के, तां साडी संगत सुभावक ही निंदक बंदियां दी होवेगी। जे सानू राजनीति दीयां गल्लां सुन के, सरकारां दीयां गल्लां सुन के कि किहड़ी सरकार की करदी है, कित्थे की हुंदा है, जे इन्हां नूं सुन के स्वाद आउंदा है, रस आउंदा है, तां असीं इहो जिहे लोकां दी संगत विच बैठांगे जिहड़े अखबारां पढ़ पढ़ के लोकां नूं सुणाउण, जिहड़े सरकारां दीयां गल्लां सुणाउण। इसलिए साडा बहना उठना साडी मनोवृत्ति दे उत्ते निर्भर करदा है कि असीं कैसे बंदियां दी संगत करदे आ। जे साडे मन अंदर परमात्मा दी चाहत है, असीं वाहिगुरू दे चरनां नाल जुड़ना चाहुंदे हां, तां असीं ऐसे ही गुरमुखां दी संगत विच बैठांगे जां भाल करांगे ऐसे गुरमुखां दी जिहड़े उहदे नाल मिले होए होण, जुड़े होए होण। इस करके सतगुरु कहंदे मेरा संग साधु जनां नाल है। मेरा संग अपने प्यारियां नाल जिहड़े उस वाहिगुरू दे प्यारे ने, साजन संत हमारे मीता, ते उन्हां दी संगत विच, साधुआं दी गुरमुखां दी संगत दे विच ये ज्ञान हो गया, ये सोझी हो गई कि बिन हर हर अनीता रे। वाहिगुरू तो बिना बाकी सब बिन सजाण वाला। अनीता मतलब जिहड़ा नित ना रवे, जो हमेशा नहीं रहिंदा। वाहिगुरू तो बिना बाकी सब चीज़ां बिन सजांदियां, हौली हौली करके सब चीज़ां मिट जांदियां, खत्म हो जांदियां। असीं अपने सामने देखते हैं कि साढ़े सामने लोग जा रहे ने इस दुनिया तो, हर चीज़ बिनसदी जा रही है, टुटदी भजदी जा रही है। साढ़े हत्थां विच जन्मिया बच्चा हुण जवान हो गया, विआहया गया, बच्चों वाला हो गया, किमें बदल गया सब कुछ। इसे तरह ही साढ़े जीवन दे विच बहुत कुछ बदल जाता है, कोई भी हमेशा स्थिर नहीं रहिंदा।
कोई भी, कोई हमेशा बच्चा नहीं रहिंदा, कोई भी, कोई हमेशा जवान नहीं रहिंदा, कोई हमेशा बुढ़ा नहीं रहिंदा, कोई हमेशा शरीर करके तकड़ा, ताकतवर, खूबसूरत हमेशा नहीं रहिंदा। इसलिए हर चीज़ इत्थों बिनस ही जाती है, हर चीज़ इन्हें बिनसना ही है, ये जावेगी ही, ये मिटेगी ही, हर चीज़ मर खप जावेगी ही। इस सच्चाई नूं वेखना हुंदा है, इनू जानना हुंदा है, पर असीं लोग इस तो डरदे हां। असीं कहंदे जी इहदा नां ही ना लो, कि ऐसी चीज़ का नां ही ना लो। क्यों? क्योंकि असीं मरना नहीं चाहते, इसलिए असीं उहदा नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उहदा नाम लैण नाल ही सानू डर लगता है कि किते मैं ना मर जावां, किते मैनू ना कुछ हो जाए, किते मेरे अपने नू कुछ ना हो जाए। बस इसे करके असीं डरदे रहंदे हां, दुखी हुंदे रहंदे हां, खपदे रहंदे हां, हासिल कुछ भी नहीं हुंदा, प्राप्ति कुछ भी नहीं। सतगुरु कहंदे गुरु दे संग, साधु दे संग, गुरमुखां दे संग बैठ के इस संसार दी व्यर्थता दा पता चलदा है कि ये संसार व्यर्थ है, इस संसार दी माया ये व्यर्थ है, ये जो वासनावां, ये जो विकार जिन्हां दे मगर असीं भज्जे फिरदे हां, ये व्यर्थ ने। इसलिए पहला इस संसार नूं चंगी तरह जान लेना। गुरु साहब ने सानू संसार तो भज्जण नूं नहीं कहा कि इस संसार तो दूर चले जाओ, नहीं। दूर जाके किवें पता चलेगा कि व्यर्थ है या नहीं? दूर जाके किवें पता चलेगा कि चंगा है या भला माड़ा? दूर जाके थोड़ी ना पता चलता है, नेड़े जाके पता चलता है। दूरों तो लगता है कि पहाड़ बहुत खूबसूरत ने, पर नेड़े जाके पता लगता है कि आले दुआले खड्डां भी ने, डिग जाइए तो जान चली जाती है। दूरों थोड़ी पता चलता है। दूरों तो समंदर बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, पर उसनूं पुछ के वेखो जिहड़ा कई कई महीने समंदर दे विच बिता के आया है, कि आले दुआले समंदर ही समंदर, कोई राह नहीं किसी पासे जाण दा, भुख प्यास, पानी बहुत है पर एक घुट पी नहीं सकते उहदा। दूरों खूबसूरत लगता है, पर नेड़े हो के पता चलता है कि खूबसूरती की है। इस करके इस संसार तो दूर जाके इस संसार की व्यर्थता का किवें पता चलना सी। इसलिए गुरु साहब ने सानू इस संसार दे विच रहण लई कहा। इहदे विच रह के वेखो, इहदे नेड़े हो के जानो। पैसे नू छड्ड के किवें जानोगे कि पैसा बेकार है? उहदे विच रह के उहनू पकड़ के उहनू वरत के जान सकोगे कि कुछ नहीं है। इस करके सतगुरु सानू समझाउंदे ने कि साधु दे संग सोझी आ गई, कि बिन हर हर आनीता रे। वाहिगुरु तो बिना सब कुछ बिनसनहार है, सब कुछ बिनस जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। गुरु ने समझा दिता, गुरु ने बड़े सहजे ही समझा दिता। क्योंकि जदों साडे आले दुआले कुछ वापरदा है, साडे नेड़े तेड़े कुछ घटना वापरदी है, तां ओह घटना किते ना किते असीं उस घटना दे नाल रिलेट हुंदे हां। किते ना किते साडे आंढ गुआंढ विच कोई आदमी चढ़ाई कर जांदा है, साडी रिश्तेदारी विच असीं किते ना किते उहदे नाल रिलेट हुंदे आ, उहदे नाल जुड़े हुंदे आ। इसलिए जदों आले दुआले विच ऐसा कुछ वापरदा है तां इह वेख के
ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਨਣਾ ਪਹਿਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲਿਵ ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਝਿੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲੀ? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਆਓ, ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ, ਐਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੰਮਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਫਿਊਨਲ ਦੇਖੋ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਊਨਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਊਨਲ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਲਾਓ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਸ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਦੂਰ ਹੋਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਲਏ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ। ਆ ਦੋ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਥਿਆਰ ਖੋਜ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੌਤ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਬਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਜਵਾਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਨੱਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਇਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਹੀ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਥਿਰ, ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤਾ ਰੇ, ਇਹ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਲੋਕ ਐਸਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ।
ਕੁਝ ਕੁ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਲੰਘਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਤੋਂ, ਪੁੱਤ ਤੋਂ, ਦੋਤੇ ਤੋਂ, ਦੋਤੀ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਵੇਰਾ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ, ਸੁਖਮਈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵੰਸ਼ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜੜ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਦਕਾ। ਭਾਈ ਮਨੀਆਂ
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੀ ਵੰਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੂਰਮਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਕ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤਾ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਬਹੁ ਵਿਦ, ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਸਾ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਟੂਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੱਖ ਉਹ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਬਹੁ ਵਿਦ, ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਸਾ ਰੇ। ਉਹ ਭੇਖ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਜੈਸਾ ਵੀ ਧਰੇ, ਉਹ ਰੋਲ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਰ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਰ, ਸੁਖੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਲਈਏ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਦ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਰੇ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਮੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀਤਾ ਰੇ। ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਹਾਓ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਤਰੀਐ ਰੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਤਰੀਐ ਰੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ। ਗਾਖਰੀ ਮਤਲਬ ਔਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਰੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਤਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਾਣਾ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਆ, ਖੋਜ ਕੇ, ਲੱਭ ਕੇ, ਭਾਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਮਨ ਮਾਨਕ ਪਤਿਆਨਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਜ ਲਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਲਕ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਇਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਪਤਿਆਨਾ ਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਪਤਿਆਨਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਦੌੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੁਣ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
लोग जो कहते ने कही जान। इसलिए सतगुरु कहते हुण असल सुख प्राप्त हो गया। सतगुरु रहमत करे गुरु दे दरों ये नाम दा सुख सानू हासिल होवे। गुरु साहब जी ने, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बड़ी रहमत बख्शिश की। अज दे दिन मीरी पीरी दी स्थापना करी उन्हां। मीरी पीरी सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਖਰਾ संकल्प ਜਿਹੜਾ प्रगट रूप ਵਿੱਚ गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अज ਦੇ रूप ਵਿੱਚ अज ਦੇ दिन ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। मीरी पीरी ਦਾ संकल्प गुरु नानक साहब महाराज जी ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ आ रहा ਸੀ। गुरु नानक साहब महाराज जी ने दोनों ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। मीरी मतलब शक्ति ਤੇ पीरी मतलब भगती। दोनों चीज़ां नाल नाल ही चलदियां रहियां ने गुरु नानक साहब महाराज जी दे वेले तो। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने इसनूं ज़ाहिर करिया प्रगट तौर ते, प्रतख तौर ते कर दिता, ते जिस नाल सिखां दी एक वखरी होंद, एक वखरी पछाण इस संसार दे अंदर ज़ाहिर हो गई। गुरु साहब ने अकाल तख्त साहब की सिरजना की। इस तो थोड़ा समा पहला, कुछ दिन पहला आप विचारिया। उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अज दे दिन ये मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां, जिन्हां दा भाव ये सी कि हुण तो सिख अपने राजनीतिक, अपने धार्मिक मामलिਆਂ विच किसी दूसरे बंदे नूं दखल अंदाजी कर नहीं देणगे। असीं अपने धार्मिक मामले भी आप देखांगे, असीं अपने राजनीतिक जां समाजिक मामले भी आप देखांगे। ते इस दिन तो बाद लोकां ने सरकारे दरबारे जाना बहुती गिणती विच बंद कर दिता। कोई संसारक मसला हुंदा, कोई घर दा झगड़ा हुंदा, कोई किसी तरह का रौला हुंदा तां लोग इकट्ठे होकर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे कोल पहुँच जाते। गुरु साहब उन्हां दे झगड़े का निपटारा कर दिंदे। अकाल तख्त साहब ते उन्हां दे झगड़ियां का निपटारा कर दिता जाता, क्योंकि सरकारे दरबारे जाणगे, कोर्ट कचहरियां विच जाणगे तां 100 तरह दी मुश्किलां आउणगीਆਂ। कई तरह की रिश्वतखोरी करनी पवेगी, देनी पवेगी, वड्डी देनी पवेगी, फिर भी पता नहीं कोई इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सिखां नूं सौखा तरीका बख्श दिता न्याय दा कि किसी होर पासे जाण दी जरूरत नहीं, अपने मसले असीं आप ही नजिठांगे। इसलिए मीरी पीरी ने सिੱਖੀ दे इस सिद्धांत नूं दुनिया दे विच एक वखरे रूप विच प्रगट करिया अते सिੱਖੀ ने एक नवां रूप अख्तियार करिया। कि इस तो पहला लोग यही समझते सन कि सिख धर्म एक पूजा पाठ करने वाला, रब रब करने वाला धर्म है, कि इत्थे शस्त्रां की कोई बहुती अहमियत नूं लोग समझते नहीं सन। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने शस्त्र धारण करके एक वखरी कौम अते एक वखरी फौज सतगुरु जी ने अपने नाल रखी। सतगुरु जी दे फौज दे विच पहले जथे दे विच 500 सिख गुरु साहब की फौज में भर्ती होए। तो इन्हां 500 सिखां दे इस जथे नूं 5 जथियां में वंडिया गया। उन्हां 5 जथियां दे 5 सरदार बनाए गए, भाई पिराणा, भाई बिधी चंद, भाई परागा, भाई लंगा। इन्हां जथियां दे जथेदार थापिया गया। तो इन्हां ने गुरु साहब जी दे हजूर सिखां नूं ट्रेनिंग दे के उन्हां नूं एक ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ फौज के रूप दे विच तैयार करिया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी इस मीरी पीरी दी इस नवीं विचारधारा ने उस वेले दी मुगल हुकूमत नूं हत्थां पैरां दी पाई। उन्हां नूं लग्गिया कि ये तां हौली हौली राज करनगे, इलाके जितणगे, इलाकिਆਂ ते कब्जा करनगे, अपना राज स्थापित करनगे। इस करके उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बाद में कराया भी। ग्वालियर के किले में उन्होंने कैद भी किया बाद में, क्योंकि उन्होंने लग्या कि इन्होंने जिहड़ा ये अपने धार्मिक, राजनीतिक, समाजिक मामलों आप हल करन लग पे, तो यदा मतलब ये हुण राज भाग वाले पासे नूं जाण लगे।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।